सरकार जो अज तो 4.25 साल इस पंजाब दे विच आई है, इन्होंने उदों बाबा साहब की क्यों नहीं याद आई? उदों बाबा साहब के नाम पर इन्होंने क्यों नहीं कोई म्यूजियम बनाया? बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं कोई नींह पत्थर रखा गया? अज जो सरकार नूं कुछ महीने रह गए, इन्होंने बाबा साहब की याद आ जाती है। बाबा साहब तो इन्होंने याद है, पर बाबा साहब के बच्चे इन्होंने याद नहीं आते। 30 साल तो लुधियाने दे विच कच्चे सीवरमैन 30 साल तो 6500 रुपये अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। कि वो बाबा साहब के बच्चे नहीं? 6500 रुपया एक किसी वड्डे घराने के घर वाले का दुध का खर्चा होंदा वा, ते ये लोग 6500 च अपना जीण मरण करते, सारा कुछ करते हैं। सरकारों को ये नहीं दिखता। गल करते बाबा साहब की, बाबा दी स्कीमां ते तुसीं डाके मार लए है। बच्चों का ही हक 750 करोड़ रुपया तुसीं लोगों ने खा लिया। की एक्शन लिता गया धर्मसरोत ते? चाहते नहीं हो कि दलित पढ़े, क्योंकि दलित जो पढ़ूगा दलित को अपने जो मूल अधिकार आ, मूल जोड़े उन्होंने हक आ, उन्होंने याद आते हैं। फिर तुसीं वो देना नहीं चाहते सानू, तुसीं किहड़े मूँह बाबा साहब दी गल्लां करदे हो? उन्होंने कोई किसी को 2 साल बाद आते हैं, किसी 3 साल बाद आते हैं, किसी 4 साल बाद आते हैं। जे कैप्टन साहब इन्ना ही दलितां दे मसीहे दलितां दे रहबर की गल करते हैं, तो उन्होंने बच्चों के जोड़े स्कॉलरशिप फीस आ एडमिशन के नाल ही उन्होंने जी खात्या च आ जानी चाहिए। फगवाड़े दे विच एक संविधान चौक नूं लैके संविधान चौक ना होने करके साडे बोवी दे बाबा साहब के बच्चे बोवी की हत्या कर दी जाती है। अज तक सरकार ने उसते की कीता? कैप्टन साहब का अपना शहर, उत्ते बाबा साहब की मूर्ति 2 बार खंडित कर दिता जाता, अज तक नहीं मुजरम फड़े जा रहे प्रशासन को। प्रशासन उस मुद्दे पर गल ही नहीं करना चाहता, तो बाबा साहब दी आपां 100 करोड़ दी गल्लां करदे हैं। तुसी कहानी तो लंबी सुनाती, पर जो सवाल किया सीगा बसां नूं लैके, सरकारी बसां नूं लैके, उसका तुसी जवाब नहीं दिता। ये दिल्ली वाला फार्मूला पंजाब च लिया रहे हैं प्रशांत किशोर के कहते। पर मैं एक गल तुहाडे चैनल तो पूछना चाहना कि पंजाब च जिन्ने भी पिंड आ, कोई तुसीं मैनूं ऐसा पिंड दिखा दो जिथे सरकारी बस जाती होवे। वो सानूं तां खुद सरकारी बस की शक्ल देख के भुल के भी सरकारी बस हुंदी किदां दी है, सरकारी बस है कित्थे, भला समझाओ मैनूं। अज सरकार नूं जो 6 महीने रह गए तो कैप्टन साहब नूं शगन स्कीम याद आ गई है। जो सत्ता चाहे उदों को नहीं की है शगन स्कीम लागू। खेत मजदूरां विच ज़्यादातर लोग जिहड़े ने वो दलित ने, तुसी इस नूं किवें देखदे हो? तुसीं कल्ला दलित नूं जिहड़ा खेत मजदूर ही मानदे हो, भी जिहड़े होर मजदूर आ वो दलित नहीं है, जिहड़े किसी होर खेतर च कोई काम करदा वो दलित नहीं है? उन्हां दा भी तां कर्जा माफ होना चाहिए। मैं हाँ हर्षदीप सिंह महदूदा, चैनल देश दुनिया देखने वाले सारे दर्शकों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे नाल मौजूद ने एक बहुत ही तेज तरार अते अपने कौड़े शब्दां नाल जाने जाण वाले नौजवान अते अंबेडकरी जोनी डुमरा जी, जिन्हां नूं जो कपूरथला दे विच डॉक्टर अंबेडकर जी का म्यूजियम बनन जा रहा है। 27 एकड़ की जमीन ते 100 करोड़ की लागत नाल उस उत्ते इन्हां ने किंतु परंतु कीती आ, ते इस दे विच की कारण आ असीं इन्हां तो जाणांगे कि इन्हां ने क्यों किंतु परंतु उस उत्ते कीती है। हाँ जी, सब तो पहला तो जिहड़ा तुहाडा चैनल देख रहे सारे ही पंजाब वासियों नूं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जय वाल्मीकि जी, क्रांतिकारी जय भीम जी। जिद्दां कि तुसीं सवाल मैनूं पुछिआ भी जिहड़ा सरकार पंजाब सरकार कैप्टन सरकार जिहड़े दलितां दे रहबर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी दे जी बाबा साहब के उपर एक म्यूजियम 27 एकड़ जमीन में 100 करोड़ की लागत बनाने जा रही है, भी जोनी डुमरा उसते किंतु परंतु क्यों करता वा। पहला तो मैं कांग्रेस सरकार नूं दिल की गहराइयों धन्यवाद करना चाहना, शत नमन करना चाहना कि बड़ा ही शलाघायोग जो काम करन जा रही है कि बाबा साहब का 100 करोड़ की 100 करोड़ के 27 एकड़ के बाबा साहब का म्यूजियम जिस बाबा साहब की जीवनी बारे लोगों को दसिया जाऊँगा वो बनाने जा रही है। पर किते ना किते जिहड़ा ये काम आ एक राजनीतिक स्टंट किया जा रहा वा। अज पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार नूं बनी नूं 4.25 साल हो गए तो कुछ ही महीने रह गए आ इस पंजाब दे विच कोड ऑफ कंडक्ट लगे नूं, जिहड़ा कि अगली सरकार या कांग्रेस आवे या कोई भी आवे उहदे बनन दे विच। ते सरकार नूं अज जिहड़ी बाबा साहब की याद आ गई है, क्यों? क्योंकि इस पंजाब दे विच 35% जिहड़ा वोट बैंक आ वो दलितां दा वा। जे सरकार नूं 35% वोट बैंक चाहिदा वा तो इन्होंने दलितां नूं अपने नाल किसी ना किसी तरीके जोड़ना पऊगा। इस करके इन्होंने बाबा साहब वाला जिहड़ा स्टंट वा ये छड्ड दिता। सरकार जो अज तो 4.25 साल इस पंजाब दे विच आई है, इन्होंने उदों बाबा साहब की क्यों नहीं याद आई? उदों बाबा साहब के नाम पर इन्होंने क्यों नहीं कोई म्यूजियम बनाया? बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं कोई नींह पत्थर रखा गया? अज जो सरकार नूं
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ? ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਸੀਵਰਮੈਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 6500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ? 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ 6500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 6500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ 6500 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਣ ਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। 6500 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਪਲਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 101 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮਸਰੋਤ ਤੇ? ਤੇ ਧਰਮਸਰੋਤ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੋਲੀਅਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਜੇ ਪੜੂਗਾ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਨੀ ਡੂਮਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਟੰਟ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜਰਨਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਫੋਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਰੋਤ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। 4-4 5-5 ਸਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 21,000 ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 48 ਘੰਟੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੋਵੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਵੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਦਦ ਤੱਕ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੋਵੀ ਦੀ? ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਜੇ ਉਸ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਾਰਬੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਗੰਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਹੋ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ 6500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਫਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ 65 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਭਲਾ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹ 21,000 ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਜਨੂ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਵਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 27 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਲਿਤ। ਆਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਜਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 20% ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਵਾ 2022 ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਵਾ। 35% ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਡੂਮਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੋਨੀ ਡੁਮਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।